No gold is not in her. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेड ऑर्बिट। आपण केमती अछंती? मु भाबुची आपण जो ट्रेड सेटअप मु आपन को डेली डिस्कशन करूची ताकू यूज करके एवरीडे आपण प्रॉफिट बनाउथबे एवं ताकू बारंबार अभ्यास करूथबे। तेणु वर्तमान आज आम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करबा, देखिबा जे हमर सेही ट्रेड सेटअप रे किछि ट्रेड आज बनिथिला कि निफ्टी रे आमे पोजीशन नहीं पारथांते कि तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम करबा। देखंतु आज मार्केट जते बेले खोलिला सखाळे ऑब्जर्व करंतु। मु प्रथमे जो कथा आगुरु कहे जे फास्ट आप जे मो माने मु मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करबी। सेतपे हम तो आपन को कहितली जे प्रथम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस रे फर्स्ट थिंग इज दैट जे आपण 1 आवर चार्ट को देखिबे। 1 आवर चार्ट रे जेतलो पर्यंत ए जो सपोर्ट ब्रेक करथिला जो कि रेजिस्टेंस वर्तमान बनी के अछि, जेतलो पर्यंत ये ब्रेक हेनी ता माने लॉन्ग टर्म रे आमे मोटे पॉजिटिव नुह, किंतु शॉर्ट टर्म यदि कथा हमें कथा हबा आपनकर बेस एबे पर्यंत इंटैक्ट अछि। कहीं कि ना ए फॉल रे भी देखंतु ए जो आमे तळकू मार्केट फॉल कला तो से फॉल करिवार मेन कॉज थिला जे ए ट्रेंड लाइन ब्रेक करथिला। मु ऑलरेडी बुझितली जे एई जगारू मार्केट एबे नेगेटिव हवा स्टार्ट हैला। एबे आपण प्राइस को जदी पळे आसीबे आपण देखि परिबे जे प्राइस एबे नेगेटिव हवा स्टार्ट हैला। तेणु एबे एई पाखरु हमर ट्रेंड नेगेटिव हेतिला, किंतु एबे मते कहंतु ट्रेंड पॉजिटिव ना नेगेटिव। प्रथम कथा जदि आमे ऑब्जर्व करिबा जेते हेतु सपोर्ट एबे पर्यंत मध्य ब्रेक हेई नाही, तेणु वर्तमान एबे ट्रेंड मध्य अप अछि। मु काली मध्य आपन को कहितली जे जेहेतु आपनकर 1 आवर डाटा हिसाब रे आपण देखंतु मु कहितली जोन प्राइस वर्तमान अछि कोठी काली बुझेइतली जे प्राइस एबे मु आपन को जोन सब देखै दउ जाउ थरे। एटा होची जोन 4, दिस इज जोन 3, दिस इज जोन 2 एंड दिस इज जोन 1। जोन 1 भितरे किछि ट्रेड नाही, क्लियर जदि नेबे तले आपण कम क्वांटिटी नेबे। जोन 1 ऊपरे गले प्राइस रो मूवमेंट स्टार्ट हेई पारे, किंतु जदि आमे प्रॉफिट बुकिंग कांसेप्ट कहिबा त प्रॉफिट बुकिंग टा जोन 3 नहले जोन 4 को आसले प्राइस। तेणु आपण जो मान सेल ले थिबे से माने ए जोन 4 को आसले जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 4 को आसले एडु ना जहाले भी रिवर्स होवार चांस अछि, काहे कि ना प्रॉफिट बुकिंग हबो। केते बाटा पर्यंत ऊपर को रिट्रेस हबो दैट इज सेपरेट इशू। मु ऑलरेडी आपन कहितली जे एई प्राइस जेहेतु एठुरे हमर पैटर्न करथिला तो सेतमै एवं ताकू मते कन्फर्म करथिला एई जगह रे जोन 4 रु प्राइस माने बाउंस बैक करथिला। सेति मैं एक्सपेक्ट करूथली जे मिडिल बैंड को तो निहाती टच करिवो, ओधा काली ए विषय कथा हेतिली मिडिल बैंड को निहाती टच करिवो, क्लियर। एवं सेकेंड कथा मधे हेतिली जे जेहेतु एबे प्राइस पुनी रिटर्न करके ए पोर्शन को आछि त माने हमर रिस्क रिवार्ड रे मु कहि कोन कहितली 1:1.5 नहले 1:1.2 और 1.3 त माने 1:2 1:3 नहले 1:1.5 एई हिसाब रे हमें बतन हमर ट्रेड रखिबा माने रिस्क रिवार्ड मेंटेन करिबा। देखंतु ऑलरेडी लगभग ई सबु टारगेट अचीव करिछि। मु आपन को आगोडी कथा भी कहितली जे जते बेले प्राइस एई बोलिंजर बैंड रो एई जोन को आसीबो
देन आफ्टर मिडिल बैंड को टच तो निहाती करिवो मिडिल बैंड को टच कर सारा पर से एइटु हुए तो रिट्रेस बैक हो पारे नहेले जदि प्राइस ता ऊपर क्लोज हबो ताले निहाती माने जोन 1 रो अपर बैंड को टच करिवो देखो बर्तमान एबे जोन 1 रो अपर बैंड को टच नुह ता ऊपर बर्तमान क्लोज देला जेतु ऊपर क्लोज देला आपण एटी कोन एक्सपेक्ट करिवे in 1 hour chart it is very much positive clear ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଜୋନ୍ 1 ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଜୋନ୍ 2 ଜୋନ୍ 3 ବା ଜୋନ୍ 3 ପାଖରୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଲା ତ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବେ ଏଠି ଖାଲି ଟ୍ରେଲ୍ କରିଚାରିବେ ନହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ କ୍ଲିୟର ଏବେ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୁଏ above the ମାନେ standard deviation 1 zone 1 ର ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ର ନେକ୍ସଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏ ଅପର जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ର ଆପଣ ଏଇ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ହୁଏତ ପ୍ରାଇସ୍ ଏ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ଯାଇପାରେ ମାନେ ଜୋନ୍ 3 କୁ ନହେଲେ ଜୋନ୍ 4 କୁ ଏ ଜୋନ୍ 4 କୁ ଯାଇପାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେପାରେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୋନ୍ 4 କୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଠି ରିଭର୍ସାଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯଦି ଜୋନ୍ 4 को न जाइकी ଜୋନ୍ 2 ର ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଟଚ୍ କରିକି ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଗ୍ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ହେଇପାରେ କ୍ଲିୟର ଏବେ କାଲି ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମାନେ ଅଲଦୋ ମାନେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଏତେ ପଜିଟିଭ ନଥିଲା ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ବିୟରିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ପରେ ଆମେ ତା ପରେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ରିଟ୍ରେସ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯୋଉଠୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଫଲ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିକଜ ଜୋନ୍ 3 ଜୋନ୍ 4ରୁ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ହବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜୋନ୍ 3 ଆଉ ଜୋନ୍ 4ରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ହବ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହବନି ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଉପରକୁ ଯିବ ବୋଲି ତାର ସିମ୍ପଲ୍ ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମନେ ପକାନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଇନ୍ ଦ 15 ମିନିଟ୍ସ ଚାର୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲି କାଲି ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଭଟ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ପିଭଟ୍କୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିଥିଲି ଇନ୍ ଦ ପିଭିଟି କାଲି ଦେଖେଇଥିଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଜୋନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଜାଗା ରିଭର୍ସ ହେବ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ହେଲା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୁଁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଠୁ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ଏଠି ଦେଇଛି ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ତ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲଟା କ'ଣ ନା ତିନିଟା ମୁଭିଂ ଆଭରେଜର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ ଓଭର ହେବ ସେତେବେଳେ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ଲୋମେରେସନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ 3 ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର 9 21 34 ତେଣୁ ଓଭିୟସଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଯିବ ବୋଲି କ୍ଲିୟର ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିଭର୍ସାଲର ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ନେକ୍ସଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ RSIକୁ ଯିବା RSIରେ ଯଦି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମର 1 ଆୱାର ଚାର୍ଟକୁ
ମୁଁ ଏବେ RSI ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଟରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଗଲା କାଲିର ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା କାଲି ମାହୋଲ କେତେ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ କେମିତି ରେଡ୍ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ହେବ ବୋଲି ତାର ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ତ କହିଲି ପିଭିଟି ଗୋଟେ କହିଲି ମାନେ ଭୋଲେଟିଲିଟିର ଜୋନ୍ରୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଯିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣୀ କଲର୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖାଉଛି ଲାଇନ୍ଟା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱିକଲି RSI ୱିକଲି RSI କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଏଭବ୍ 60 ତାର ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଓକେ ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ନା ଡେଲି RSI କ'ଣ ଅଛି ନା ଡେଲି RSI ଅଛି ନେଗେଟିଭ କ୍ଲିଅର କାରଣ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସ୍ଲୋପ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସ୍ଲୋପ୍ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଏ ଲଟ୍ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସ୍ଲୋପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅପୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ୱିକଲିରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଓଭିୟସଲି ଏବେ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ସ୍ଲୋପ୍ ଅଛି କାହାର ଡେଲି RSI କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ସ୍ଲୋପ୍ ଅଛି କାହାର ନା ୱିକଲି RSI ତ ଓଭିୟସଲି ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତେଣୁ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଆଜି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ହେଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହେବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର RSIକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର RSI ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1 ଆୱାରର RSI ତ 1 ଆୱାରର RSI ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ ଦେଲା କୋଉଠି କାହାକୁ ନା ମାନେ 14 ପିରିୟଡ଼ 7 ପିରିୟଡ଼ RSI କ୍ରସ୍ ଦେଲା 14 ପିରିୟଡ଼ RSI ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ରସ୍ ଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଦେଲା ତ ଆମେ ସିଓର ହେଇଗଲେ ଯେ ୟା ପରେ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଲିଶ ହେବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିଶ ହେବ ବୋଲି ସିଗ୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା ତ ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଲିଶ ରହିବା ଆଜି ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା କେଉଁଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବଂ ତାପରେ ବୁଲିଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ଏଠି ଆସିଗଲା ଏ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ଯଦି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ତିନିଟା ମୁଭିଂ ଆଭରେଜରୁ ଏଇ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ବାୟ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ RSI ଏଠି କ୍ରସ୍ ଓଭର ଦେଇଛି ତ ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତ ଆଜି ମାର୍କେଟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା କ୍ଲିଅର ତ ଏବେ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଯେ କାଲି କ'ଣ ହେବ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଯଦି କାଲି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲିର RSI ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଗଲା କ୍ଲିଅର ଏବେ ୱିକଲିର RSI କ'ଣ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କ୍ଲିଅର ତେଣୁ ଡେଲି RSI ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ ୱିକଲି RSI ଯେହେତୁ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଯଦିଓ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1 ଆୱାର RSI କ୍ରସ୍ କରିଛି ଡେଲି RSIକୁ ଫିର୍ ବି ମାନେ ମାର୍କେଟ କାଲି ଆଇଦର ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ରେ ଖୋଲିପାରେ ବା ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ରେ ଖୋଲିଲା ଯାହାର ଚାନ୍ସେସଟା ବହୁତ କମ୍ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିକଭର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କ୍ଲିଅର ତ ଏବେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ କାହିଁକି ନା ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ତ ଯଦି ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି ତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଯଦି ସପୋଜ ମାର୍କେଟ କାଲି ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ରେ ଖୋଲିଲା ତ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରାଇସ୍ କେଉଁଠି ଖୋଲିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଖୋଲିବ ଇନ୍ ଯୋଉ ଜୋନ୍ 3 ଜୋନ୍ 2 ଅର୍ ଯୋଉ ଜୋନ୍ 4 ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି RSI ଆପଣଙ୍କର ଓଭରସୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି RSI ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲୋପ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ୱିକଲି RSI ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ 60 ମିନିଟ୍ RSI ଯଦିଓ ନେଗେଟିଭ୍ ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 60 ମିନିଟ୍ RSI ମଧ୍ୟ ତା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ
ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ର RSIର ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ? 15 ମିନିଟ୍ର RSI ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋପିଂ ହେଇଛି ଅପୱାର୍ଡ଼। ଯେହେତୁ 15 ମିନିଟ୍ର RSI ସ୍ଲୋପିଂ ଅପୱାର୍ଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଥିରୁ ମାନେ ଭାବୁଛି ଯେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ରେ ଖୋଲିଲା ତ ଅବଭିୟସଲି ତାପରେ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍। କ୍ଲିଅର? ଆପଣ RSIରୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, PVTରୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ମାର୍କେଟର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍। ନେକ୍ସଟ କଥା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ RSIରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲି ଯେ କାହିଁକି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଥିଲା, ନା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କାଟିବା PVTରେ, ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? ଡାଇଭରଜେନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଡାଇଭରଜେନ୍ସ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ମାର୍କେଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ମାର୍କେଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ଫଲୋଡ୍ ବାଏ ବାଇଂ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ବାଇଂ ଆସିଲା, ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଏଆରି ଉପରକୁ ପଳେଇଯାଏ, କାରଣ ବିକଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଓଭର ବଟ୍ ଜୋନ୍କୁ ଯାଇନାହିଁ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଭୋଲାଟିଲିଟି, କାରଣ ଭୋଲାଟିଲିଟି ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାନସନ୍ର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍। କ୍ଲିଅର? ନହେଲେ ତା ଉପରକୁ, ତାମାନେ ଏ ଜୋନ୍ଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଏ ଜୋନ୍ଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଜୋନ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ବା ଏଇ ବୋଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ରିଭର୍ସାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ୱିଲ୍ ଅବଜର୍ଭ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିହାତି ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଫ୍ଟିରେ କୌଣସି ରିଭର୍ସାଲର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ସେତିକା ବେଳେ ଯଦି PVT, କାରଣ PVT ବି ଅପୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଲୋପିଂ ବନେଇଲାଣି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ହାଏ ହେଲା PVTର ନିଷିଦ୍ଧ ହାଏ, ଯଦି ଏ ହାଏକୁ ଇଏ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ତାମାନେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଭରଜେନ୍ସଟା ଥିଲା ନା, ଏ ଡାଇଭରଜେନ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଲିଫାଏ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଉପରକୁ କ୍ରସ୍ ନ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନସନ୍ ରହିପାରେ। କ୍ଲିଅର? ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଡେଲି ଚାର୍ଟରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକଲିର RSI କ'ଣ ଅଛି? ବି ଅପୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଲୋପିଂ। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଡେଲିର ବି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ରେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅପୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଲୋପିଂ। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆୱାରଲି କ'ଣ ହେଲା, ବି ଅପୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଲୋପିଂ। ତାମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ସିନାରିଓ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିହାତି ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବୋଲି, ବିକଜ୍ ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କାଲି ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ହେବ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇ ସବୁ ପାରାମିଟରକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଚାର୍ଟକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ତ ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବା ଫର୍ ଦ ମାନେ ଟୁ ବି ଏ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରେଡର। କ୍ଲିଅର? ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? PVT, ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? RSI, ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଜାଣିପାରିବା, ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ରିଭର୍ସାଲ ଜୋନ୍, ଆମର ଭୋଲାଟିଲିଟି ଇଣ୍ଡିକେଟର, ବୋଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲି ଏ କନସେପ୍ଟ। ଆଜି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ସପୋଜ ସକାଳୁ ଆଜି ଖୋଲିଲା ତ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଓଭରଅଲ୍ କହିଲି ଯେ ଦିନ ସାରାର ମାନେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଲାର୍ଜ ଭିଉ, ବଟ୍ ସେ ସକାଳ ଖୋଲିଲା ଆମେ ସିମ୍ପଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏବେ ବୁଝେଇଲି, ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜି କେଉଁଠି ଖୋଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେଉଁଠି ଖୋଲିଛି, କାଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରାଇସ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ରେ ଖୋଲିଲା। ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ରେ ଖୋଲିଲା କେଉଁଠି ପଳେଇଗଲା? ଜୋନ୍ 3 କି ପଳେଇଗଲା। 3 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଚାର୍ଟକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଜୋନ୍ 3 କି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜୋନ୍ 3 କୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ କେଉଁଠିକି ଆସିଲା? ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ର ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ସପୋର୍ଟ ନେଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜର ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ଅଛି ସେ ମୋତେ ବାଏ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା। ତାମାନେ ବାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା? ନା ତିନିଟା ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଏଇ ଜାଗାରୁ କ୍ରସ୍ ହେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ୱାକିଂ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ୟା ଉପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଲଜିକ୍ କ'ଣ? ନା ବାଏ ଏବଭ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍
stop loss below the swing low or 2 ATR ମୁଁ ଆଗରୁ କାଲି ବୁଝିଛି ଯେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଆଭରେଜ ଟୁ ରେଞ୍ଜ ଯାହା ଥିବ ତା ଡବଲ ATR ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ବିଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇନି ତ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଉଠି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ନା ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ତାମାନେ ଆପଣ ପୋଜିସନରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେତିକା ବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ବୋଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କଲା ତାମାନେ ଏଠୁ ରିଜେକ୍ସନର ପୁଣି ଚାନ୍ସ ଅଛି କ'ଣ କରିବି ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବାଏ କରିବି ନା କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ୱେଟ୍ କରିବି ତ ବୁଲିଶ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବନିଲା ହାମର ତେଣୁ ହାମର ଯଦି ବନିଲା ତ ହାମର ଉପରକୁ ମୁଁ ବାଏ କରିବି ଉପରେ ବାଏ କଲି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କ'ଣ କରିବି 2 ATR ନାଇଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଲୋ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ରେ ପୁଣି ୱେଟ୍ କଲି କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବି ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ସ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିକି 1:1.5 1:2 1:3 ହିସାବରେ ନେବା ନାଇଁ ତ ୱେଟ୍ କରିବା 20 ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ତଳେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି 20 ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ କେଉଁଟା ନାଇଁ ମିଡିଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ତ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ପୋଜିସନରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ତା ମାନେ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କ୍ଲିଅର ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଏବେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠିକି ନା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା ଏଇଠିକି କ୍ଲିଅର ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ତ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଜୋନ୍ 3କୁ ଆସିଲେ ତ ରିଭର୍ସାଲ ହେବ ଜୋନ୍ 3 ତ ଏଇଠି ଆସିଥିଲା ଜୋନ୍ 4କୁ ତ ଏଠି ଆସିଲା ତ ପୁଣି ତାପରେ ବାଇଂ ପଡ଼ିକି ପୁଣି ତ ତଳକୁ ଗଲା ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠୁ କିଣିବେନି କାହିଁକି ଏଠି କିଣିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଠୁ କିଣିଲେ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ୟା ଉପରକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାଇନି ବାଏ ଏବଭ୍ ଦିସ୍ ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ବାଏ ଏଇଠୁ କରିବି ସେକେଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ଯଦି ମୁଁ RSI ବି ଆମର ଯେଉଁ ୟାକୁ ବି ଦେଖିବି ପିଭିଟି ଦେଖିବି ପିଭିଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ୍ରସ୍ ଓଭର ଦେଲା କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ এই গ্রিন ক্যান্ডেল তাহলে পিভিটি ব্রেকআউট মধ্যে ট্রেন্ড লাইন ব্রেকআউট এই জায়গায় ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର RSI ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ କ'ଣ କଲା ନା ସପୋର୍ଟ ନେଲା କେଉଁଠୁ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନା ଓଭରସୋଲ୍ଡ ତେଣୁ ସପୋର୍ଟ ନେଲା ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜୋନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ୱିକଲି ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଡେଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଡେଲି ପଜିଟିଭ୍ ୱିକଲି ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ନେଲା ଆପଣଙ୍କର 14 ପିରିୟଡ଼ RSI 3 ମିନିଟ୍ସର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ କେଉଁଠି ନା ଏଟ୍ ଦ 30 ତେଣୁ ଆମେ ବାଏ କରିବା ତ ଏଇ ୱେରେ ଆମେ କେତେ ଥର ଆଜି ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ ଜଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେସ୍ କରନ୍ତୁନି ମାର୍କେଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ କନସେପ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ତେଣୁ ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ତ ମାନେ एकॉर्डिंगली आम प्रॉफिटेबल हो पार ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ୱେରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତ ନିହାତି ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହେଉଥିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଚାର୍ଟକୁ ବାର ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓକେ ହ୍ୟାପି ଟ୍ରେଡିଂ ତ ଯଦି ତାପରେ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମାନେ ସେଟअପ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ସ୍विଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ ତ ବହୁତ ଭଲ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଫଲୋ କଲେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଠୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ରିଲାଏନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି 5% ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫଲୋ କରି ଯଦି କି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ବା ରୁଲ୍ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ